गुजरात के भरूच जिले से एक बार फिर औद्योगिक प्रदूषण का बड़ा मामला सामने आया है। दहेज औद्योगिक क्षेत्र के पास स्थित बीवीसी स्पेशलिटी प्राइवेट लिमिटेड पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि कंपनी ने बारिश का फायदा उठाकर केमिकल युक्त पानी और सॉल्वेंट जैसे पदार्थ खुले क्षेत्र में छोड़े और जब शिकायत गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी GPCB तक पहुंची तो जांच से पहले ही सबूत मिटाने की कोशिश की गई। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए यह विशेष रिपोर्ट। भरूच जिले के वागड़ा तालुका के कड़ोदरा गांव के पास स्थित बीवीसी स्पेशलिटी प्राइवेट लिमिटेड एक बार फिर विवादों में है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से कंपनी बारिश की आड़ में केमिकल युक्त पानी और सॉल्वेंट जैसे पदार्थ कंपनी परिसर के बाहर सार्वजनिक कास क्षेत्र में छोड़ रही है। इससे पूरे इलाके में तेज दुर्गंध फैल गई और पानी की सतह पर केमिकल जैसे पदार्थ तैरते दिखाई दिए। गांव के जागरूक लोगों ने सबसे पहले कंपनी के अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी ने दावा किया कि यह पानी उनके प्लांट का नहीं बल्कि जमीन से निकल रहा है। जब ग्रामीण इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने पूरे मामले की शिकायत गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से की। ग्रामीणों के मुताबिक GPCB की टीम मौके पर पहुंची और पानी के साथ साथ उसकी सतह पर तैर रहे संदिग्ध पदार्थों के सैंपल भी लिए। लेकिन सबसे गंभीर आरोप यहीं से शुरू होते हैं। ग्रामीणों का दावा है कि GPCB की टीम के पहुंचने से पहले ही कंपनी ने रातों रात मशीनें लगाकर जमा हुआ पानी हटवा दिया। इतना ही नहीं, जिस जगह पर केमिकल युक्त पानी और दूषित मिट्टी मौजूद थी वहां JCB से खुदाई कर कथित तौर पर सबूत भी मिटा दिए गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब पूरा क्षेत्र समतल कर दिया गया है, जिससे घटनास्थल की वास्तविक स्थिति बदल गई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी कड़ोदरा ग्राम पंचायत कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र में गंदा या केमिकल युक्त पानी छोड़ने को लेकर नोटिस जारी कर चुकी है। इसके बावजूद हर साल बारिश के दौरान प्रदूषण फैलाने के आरोप दोबारा सामने आ रहे हैं। अब ग्रामीणों ने मांग की है कि GPCB अपने सैंपल की रिपोर्ट सार्वजनिक करे, घटनास्थल के CCTV फुटेज की जाँच कराए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो कंपनी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 समेत अन्य लागू कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि कंपनी की ओर से इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि या विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। जांच पूरी होने के बाद ही तथ्यों की अंतिम पुष्टि हो सकेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर कंपनी निर्दोष है तो कथित तौर पर रातों रात पानी हटाने और जमीन की खुदाई की जरूरत क्यों पड़ी, और अगर प्रदूषण छोड़ा गया है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी। इन सवालों के जवाब का इंतजार सिर्फ कड़ोदरा गांव ही नहीं बल्कि पूरा भरूच जिला कर रहा है। फिलहाल सबकी निगाहें GPCB की जांच रिपोर्ट पर टिकी है। रंगुनी जाकिर, ब्यूरो रिपोर्ट, महानगर मेट्रो। મારું નામ યોગેશભાઈ કનુભાઈ ગોહિલ, ગામ કરોડરા. દહેજ વિસ્તારમાં આવેલ GIDC ને અનેક ઉદ્યોગો સ્થાપિત થયા છે, જેમાં કરોડરા ગામની અંદર PVC કંપની બેસ્ટ વેલ્યુ કંપની આવેલી છે, જે સતત દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ પાણી પ્રદૂષિત પાણી વરસાદ પાણીની મારફતે કાઢે છે. જાગૃત નાગરિક જેઓ અહીંયાથી કોઈ કંપનીમાં કામ અર્થે જતા હોય તેમને જોયું હતું આ પાણી, તો તેમને મતલબ કે કંપનીના ગેટ ઉપર આવીને જાણ કરી હતી HR ને, તો તેમને કહ્યું કે અમિત પંડ્યા કરીને HR હેડ અને ETP ના કોઈ જિગ્નેશ ભાઈ કરીને કોઈ આવ્યા હતા, જેમને એવું કીધું કે આ પાણી અમારું નથી, અમે ટ્રીટમેન્ટ કરીને બહાર મોકલીએ છીએ અને આ પાણી ભૂગર્ભમાંથી એટલે કે જમીનમાંથી નીકળે છે એવું કંપનીના મતલબ કે જે આ એમ્પ્લોય છે બે એમને એ ભાઈને જણાવ્યું. ત્યાર પછી એ ભાઈએ અમને જાણ કરી કે આ રીતના અમને જવાબ આપ્યો, એટલે અમે GPCB ને જાણ કરી હતી વગમસિંહ સાહેબને. તો વગમસિંહ સાહેબે આજે જે કઈ કાર્યવાહી કરવાની હતી તે કરી. અગાઉ પણ આ કંપનીને બે ગ્રામ પંચાયત દ્વારા નોટિસ આપવામાં આવી છે, સ્થળ નિરીક્ષણ કરીને GPCB એ પણ કાર્યવાહી કરેલી છે કે તમારે વરસાદી પાણી સાથે કેમિકલ યુક્ત પાણી કાઢવું નહીં. તેમ છતાંય અત્યારે 3 દિવસથી સતત સોલ્ટવન વાળું કાળું કલરનું પાણી કાઢેલું હતું, જે અમે GPCB ને જાણ કરી તો આ લોકોએ સગે વગે કરવા માટે રાતે સુપર શક્કર બોલાવીને એ પાણી ખેંચાવીને કાચ મારફતે JCB દ્વારા સાફ સફાઈ કરીને આગળની તરફે બધું પાણી છોડી મૂકવામાં આવ્યું છે અને જે નવું પાણી છે તે એમને કંપનીમાંથી નવું પાણી છોડ્યું. પરંતુ જે મતલબ કે હાલ જે મતલબ કે પુરાવા હતા અને તથ્ય હતા ત્યાં આગળ જે સોલ્ટવનના જે ફોગ જેવું થઈ ગયું છે, જમીનમાં જે મતલબ કે ઘાસચારા ઉપર જે બધું જામી ગયું છે તેને રાતોરાત JCB દ્વારા ખોદકામ કરીને જાણે કે નવી માટીનો અહીંયા વાવેતર કરવાનું કોઈ અનાજનું એ ટાઈપનું આ કંપનીએ પુરાવા નષ્ટ કરવા માટે રાતોરાત આ કામ કરેલું છે, જેના તમામ પ્રકારના વિડીયો અમારી પાસે છે. GMAP કેમેરાવાળા સતત 3 દિવસથી જે પાણી છોડવામાં આવ્યું હતું તેના પણ અમારી પાસે પુરાવા છે. અત્યારે GPCB આવી છે, GPCB એ સેમ્પલ લીધા છે, કંપનીવાળા પણ સેમ્પલ લીધા છે અને આ લોકો સુપર શક્કર દ્વારા સગે વગે કરતા હતા જે કેમિકલ હતું તે રંગે હાથ પકડાઈ ગયા છે. અગાઉ જે ગ્રામ પંચાયતની નોટિસ આપવામાં આવી હતી તેમ છતાંય આ કંપનીને કોઈ પેટનું પાણી હલતું નથી.
આ જયારે ડ્રેનેજ બનાવી ત્યારે થોડા સમય પહેલા જ આ ડ્રેનેજને બંધ કરાવવામાં આવી હતી એક ખેડૂત દ્વારા. છતાંય મતલબ કે આજે ફરી એકવાર એ ડ્રેનેજને પુનરાવર્તન કામ કરીને અત્યારે એ જ ડ્રેનેજ મારફતે તેમને પાણી કાઢેલું છે. એટલે અમે જીપીસીપી ને જાણ કરી છે, યોગ્ય પગલા લે અને આ કંપનીને જે કંઈક મતલબ કે કાયદાકીય અને વહીવટી તંત્રને પણ જાણ કરી છે. એટલે જે કંઈ કાર્યવાહી કરવાની થાય એ કાર્યવાહી કરવામાં આવે. હું સુરેશ પરમાર, ગામ કરોદરામાં બેસ્ટ વેલ્યુ કેમિકલ કંપની આવેલી છે. હાલમાં કાર્યરત છે અને પ્લાન્ટનું એ લોકો ઈટીપીનું ગંદુ પાણી અને કેમિકલ યુક્ત પાણી એક ગેટની બહાર કાઢે છે. પોતે જે દિવાલ બનાવે છે, દિવાલ કોચીને એક ગટર લાઈન બને છે અને ત્યાં પાણી એક કેમિકલ યુક્ત પાણી, જેના સેમ્પલ એક સોલ્વન્ટ વાળું પાણી છે, પોતે ઈટીપીનું પાણી છે અને પોતે કબૂલ કરે છે. અને ગઈકાલે અમે રજૂઆત કરી પરંતુ કોઈ યોગ્ય જવાબ ના મળતો. ત્યાર પછી અમે જીપીસીસીમાં વાગમસિંહ સાહેબ અને જીપીસીસીના સાહેબોને લાગતા વળગતા સાહેબોને ફોન કરીને રૂબરૂ બોલાવ્યા. એ લોકોએ સેમ્પલ લીધા. અહીંયા સોલ્વન્ટનું સેમ્પલ આવ્યું છે અને ખરેખર કેમિકલ યુક્ત પાણી કાઢે છે. એ ખરેખર બહુ નુકસાનકારક છે. પરંતુ એક વરસાદનો ફાયદો ઉઠાવીને આ લોકો કેમિકલ યુક્ત પાણી કાઢ્યા પછી પણ એક સાદું પાણી જોરમાં કાઢી અને એ કેમિકલને એ સગે વગે કરવાનું ખરેખર કાવતરું કર્યું હતું. પણ આજે એ લોકો લંગે હાથે પકડાયા છે. અગાઉ પણ આ કંપનીએ ઘણા બધા માહિતી માંગી છે, છતાં કોઈ પણ જાતની માહિતી આપવા માટે તૈયાર નથી. અને આવા કાવા દાવા કરીને ગામ લોકોને રંજાડવાનું કામ, આવા કેમિકલ યુક્ત પાણી કાઢીને લોકોને સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાન કરવાનું કામ આ કંપની કરી રહેલી છે. એટલે આ કંપની ઉપર યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા માટે હું જીપીસીસીને વિનંતી કરું છું.